பெனவலண்ட் அகாடமி உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறது. அனைவருக்கும் எங்களுடைய முதற்கண் வணக்கம். கற்க கசடர கற்பவை கற்றபின் நிற்க அதற்கு தக. Now we are connecting in live video for daily current affairs discussion. ஒவ்வொரு நாளும் நாம் தினசரி சில நடப்பு நிகழ்வுகளை பற்றி அறிந்து கொண்டு வருகிறோம். We request you and everyone to kindly connect with us by using the described meeting ID and password. இந்த தொகுப்பில் குறிப்பிட்டு உள்ள அடையாள எண் மற்றும் கடவு சொற்களை பயன்படுத்தி இந்த விவாதத்தில் கலந்து கொள்ள தங்களை அன்புடன் அழைக்கிறோம். Request all the students to attend the daily current affairs class at every 9:30 p.m. அனைத்து மாணாக்கர்களும் சரியாக இரவு 9:25 மணிக்கு தயாராக இருக்கும்படி கேட்டுக்கொள்கிறோம். தொட்டனை தூரும் மணற்கேணி மாந்தருக்கு கற்றனை தூரும் அறிவு. Thank you so much for watching this video. Kindly share and subscribe. Message from Benevolent IAS Academy in Coimbatore. நன்றி, வணக்கம். அனைவருக்கும் என்னுடைய முதற்கண் வணக்கம். எப்பொருள் யார் யார் வாய் கேட்பினும் அப்பொருள் மெய்ப்பொருள் காண்பது அறிவு. Today we are going to discuss about some important current affairs as usual one by one. My first current news is about that the Supreme Court of India refused to pass any interim orders on the Andhra Pradesh government plea to stay the Andhra Pradesh High Court order, which set aside the recent ordinance passed by the Andhra Pradesh government. So, the read பண்ணும்போது உங்களுக்கு எதுவும் புரியாதுன்னு எனக்கு தெரியும் because the content is with respect to the UPSC candidate. So, அதனால after detailing the most of the current news and finally we are going to discuss about the one of the interesting fact. Each and every day I am discussing with you one of the interesting fact, and previously I have discussed with you with respect to that creamy layer and non-creamy layer, and subsequent to that percentage with respect to the Legislative Council of Ministers, and subsequent to that my discussion with respect to the that mean one of the scheme நான் கொஞ்சம் ஞாபகம் இல்லை, ஒரு கவர்மெண்ட் ஸ்கீம் ஒன்று இருக்கு, மகாத்மா காந்தி நேக்ரா ஸ்கீம், ஒரு ஸ்கீம் அதை ஒன்று பண்ணோம். So and subsequent to that this is also one of the interesting fact. ஒரு நியூஸ் பேப்பரை பார்க்கும்போது எப்படி நம்ம யூபிஎஸ்சி ஆங்கிள் எழுதலாம் அப்படிங்கிறது இந்த ஃபைனல் டிஸ்கஷன் இஸ் மோஸ்ட் ஹெல்ப்ஃபுல் ஃபார் யூபிஎஸ்சி ஆஸ்பிரன்ஸ். அதனால வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாம கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணி கண்டிப்பா எல்லாரும் லிசன் பண்ணுங்க. கண்டென்ட் பிடிஎஃப் வெப்சைட்ல அப்டேட் பண்ணிருப்பாங்க, எடுத்து ரீட் பண்ணுங்க. இதை ரீட் பண்ணும்போது லிசன் பண்ணும்போது உங்களுக்கு ஒரு பெட்டர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் கிடைக்கும். தென் நீங்க ஸ்கிரிப்ட் மெயின்ஸ் அதனால உங்க ஆட்டோமேட்டிக்கா எழுதுற பழக்கம் அது வந்துடும். அவ்வளவுதான், வேற பெருசா ஒண்ணும் இல்லை. சரிதான் இல்லைங்களா? எஸ். Now we are going to move with news. The Construction Industry Development Council, established by the NITI Aayog, has initiated a skill development program in Andaman and Nicobar Islands to provide employment-oriented training and skill development to the marginalized section. Can you cut my point? Yes, the Construction Industry Development Council, established by the NITI Aayog, has been initiated the skill development program at where? That means Andaman and Nicobar Islands. Yes, that's fact has been maybe asked in SSC and also railway type of the examination. Next news. Indian Army has banned 89 mobile applications including Facebook, Instagram, Burji, Zoom, TikTok and Lookalike, etc. and taking applications like Tinder and Bumble. Can you cut my point? Yes. So next news. Odisha Chief Minister Naveen Patnaik launched Bhubaneswar Land Use Intelligence System. That means PLUIS. That means Bhubaneswar Land Use Intelligence System to monitor changes and monitor chances in all government lands in Bhubaneswar. Can you cut my point? The scheme has been launched for the monitorization of the changes in the all government land in Bhubaneswar. Yes. My next news. Kerala Health Department has prepared a special action plan to contain the super spread of COVID in coastal region of Trivandrum district. Yes. Next news. Uttar Pradesh Cabinet has approved the UP Startup Policy 2020 with an aim to invite new business ideas in this state. The policy aims to set up 100 incubators in all 75 districts. It is expected to generate over 1.5 lakh employment opportunity, including around 50,000 district jobs in the states. The cabinet meeting was chaired by the Chief Minister Yogi Adityanath Honorable. Yes, can you cut my point? Very simple. The Uttar Pradesh Cabinet has approved the Uttar Pradesh Startup Policy 2020 with the aim to invite new business ideas into these states. Can you cut my point? Yes. My next news. Operation Samudra Setu has been completed successfully by Indian Navy by bringing back 3,992 Indian stranded overseas. Can you cut my point? And news in Tamil.
மருத்துவ படிப்பில் தமிழகத்தால் மத்திய தொகுப்புக்கு ஒதுக்கப்படும் இடங்களில் 50% இடத்தை மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பைச் சேர்ந்த தமிழக மாணவர்களுக்கு ஒதுக்க கோரிய சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் தொடரப்பட்டுள்ள வழக்கை உடனடியாக விசாரணை எடுக்க கோரி தமிழக அரசு உச்ச நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்துள்ளது. சோ இது ஒரு பெரிய கான்ட்ராவர்ஷியல் கொஸ்டின்ஸ் அல்ல. சோ இதுல என்ன பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ அப்படின்னா 50% வந்து ஓபிசி கேண்டிடேட் நம்ம கேட்கிறோம். சோ அது எந்த வகையில் இம்ப்ளிமெண்ட் ஆகுங்கிறத நம்ம டீடைலா டிஸ்கஸ் பண்ணோம்னா கரெக்டா இருக்கும். Let it be. Yes. கர்நாடகாவில் உள்ள எம் சின்னசாமி ஸ்டேடியம் கரோனா சிகிச்சை மையமாக மாற்றப்பட்டுள்ளதாக மாநில அரசு தெரிவித்துள்ளது. இது நோட் பண்ணிக்கலாம். சரிங்களா? சரிங்க. நெக்ஸ்ட் நியூஸ். அடுத்த செய்தி. புதுடெல்லியில் இந்தியா குளோபல் வீக் 2020 எனும் 3 நாள் முதலீட்டாளர்கள் மாநாட்டை பிரதமர் மோடி காணொலி மூலம் இன்று தொடங்கி வைத்தார். நிறைய அசூரன்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. சோ இந்தியாவோட பொருளாதாரம் நிச்சயம் சீர்தூக்கி மேலோங்கி கூடிய விரைவில் சரி செய்யப்படும் அப்படின்னு சொல்லி நம்பிக்கையோட நம்மளும் காத்திருப்போம். வருங்கால இந்தியா நமதாகட்டும், அது வளமாகட்டும், இனிவே அது இனிதாகட்டும். சரிங்க. சோ அடுத்த செய்தி. இதுல கேள்வி என்ன கேட்கலாம் அப்படின்னா, குளோபல் வீக் 2020 வந்து எங்க பண்ணாங்கன்னு கேட்டா புதுடெல்லி இல்லையா, நியூ டெல்லின்னு பதில் சொல்லிக்கலாம். சரிங்க. அடுத்த செய்தி. உலகம் முழுவதும் 70க்கும் மேற்பட்ட கிளைகளை கொண்டு அமெரிக்காவில் 200 ஆண்டுகளாக செயல்பட்டு புரூக்ஸ் பிரதர்ஸ் ஆடை நிறுவனம் கரோனாவால் தொழில் நடத்த முடியாமல் திவாலாவதிலிருந்து தடுக்க கோரி நோட்டீஸ் அளித்துள்ளது. அகாடமிக்கு நோட்டீஸ் கொடுக்கலாமான்னு சொல்லி நான் சேர்மன்ட்ட ரெக்வஸ்ட் கொடுத்துருக்கோம். ஏன்னா நிறைய எக்கனாமிக்கல் ப்ராப்ளம் இருக்கு. தொடர்ந்து விஷயங்கள் பண்ணும்போது கொரோனாங்கிறது எல்லாருக்கும் உயிரை கொள்ளதோ இல்லையோ, எல்லாரோட பிசினஸ் இஸ் கோயிங் டு கில்லிங் தட். எஸ், வேற வழியே கிடையாது. நம்ம எல்லாம் தாக்கு பிடிச்சதா ஆகணும். சரிங்க. அடுத்த செய்தி. மத்திய அரசின் மின்சார வரைவு திருத்த சட்டம் 2020 திரும்ப பெற கோரி தளவாடியில் தட்மீன் சத்தியமங்கலம் தளவாடியில் விவசாயிகள் கலந்து கொண்ட கையெழுத்து இயக்கம் இன்று நடைபெற்றது. இதுவும் கவனிக்கத்தக்க விஷயங்கள் தான். ஏன் அப்படின்னா, மின்சாரத்தை பொதுப்பட்டியலில் இருந்து மாநில பட்டியலுக்கு மாற்ற வேண்டும் என்று விவசாயிகளுக்கு இலவச மின்சாரம் தொடர மத்திய மாநில அரசுகள் சட்ட பாதுகாப்பை ஏற்படுத்த வேண்டும். நிறைய கான்சிக்வன்சஸ் ப்ராப்ளம் இதுல இருக்கு. சோ டிபெண்டிங் அப்பான் தட் நம்ம ஃபைனல் பண்ணிக்கலாம். ஆல்ரெடி நம்ம வித் ரெஸ்பெக்ட் டு தி யூனிட்ஸ் ஆஃப் தி கால்குலேஷன் ஆஃப் தி தமிழ்நாடு ஹெல்த் ரிப்போர்ட் அதுல ஒரு நியூஸ் பார்த்துட்டே இருந்தோம். ஏன்னா 2 மாதங்கள் 3 மாதங்கள் கழிச்சு எடுக்கும் போது யூனிட்டோட ரேஸ் அதிகமாயிருந்து நம்ம போன நியூஸ்ல தெளிவா பேசிட்டு இருந்தோம். வித் ரெஸ்பெக்ட் டு தி அதர் டிஸ்பியூட்ஸ் ஆல்சோ இந்த மாதிரி ஒரு என்டையர் நியூஸஸ் எல்லாம் எடுத்து கலெக்ட் பண்ணி அதை ஒரு ஃபைண்டிங் பண்ணீங்க அப்படின்னா மெயின்ஸ் மாதிரி எழுதக்கூடிய எக்ஸாம் ரொம்ப சப்போர்ட்டிவா இருக்கும். My humble request for all the aspirants is most of the aspirants only depending upon the classes and rest of the aspirants only depending upon the school books and other market material. It's not worried about that. ஏற்கனவே எழுதப்பட்ட ஒன்னையோ இருக்கிற புக்கு எந்த கேள்வி யாரும் கேட்க போறது இல்ல. அப்படின்னா தான் எல்லாரும் 500 ரூபாய் புக் வாங்கி கொடுத்து படிச்சு பாஸ் பண்ணிட மாட்டாங்களா? அதெல்லாம் எங்க தாத்தா காலங்க, நம்ம தாத்தா காலங்க. இப்பெல்லாம் அப்படி இல்ல. டோட்டலா மாறிடுச்சு. கான்செப்டை நீங்க அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி சோசியாலஜி நீங்க புரிஞ்சுக்கிட்டா மட்டும்தான் உங்களால எக்ஸாம் வந்து மெயின்ஸ் ஈஸியா ட்ராக் பண்ண முடியும். அதுக்கு நமக்கு என்ன வேணும் அப்படின்னா, சப்ஜெக்ட் முதல்ல நல்லா படிச்சிருக்கணும். சப்ஜெக்ட் ஒருத்தர் தெளிவா நமக்கு சொல்லி கொடுத்துக்கணும். அதை நம்ம தெளிவா நம்ம கவனிச்சிருக்கணும். அதுக்கப்புறம் நிறைய நியூஸ் பேப்பர் நம்ம அனலைஸ் பண்ணிட்டே இருந்தோம் அப்படின்னா மெயின்ஸோட ஸ்ட்ரென்த் ரொம்ப ஸ்ட்ராங் ஆகிட்டே இருக்கும். Okay, can you got my point? Yes. Now we can move with UPSC candidate. Yes. Are you ready, my UPSC aspirants? உங்களுக்காக ரொம்ப ஸ்பெஷலா ரெடி பண்றதா அந்த டிஸ்கஷன். என்ன அப்படின்னா, கரண்ட் அஃபேர்ஸ் ஒரு 10 பாயிண்ட்ஸ் தான் டக்கு நம்ம பார்த்து டிஸ்கஸ் பண்ணி முடிச்சிருக்கோம். பட் யூபிஎஸ்சியை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன அப்படின்னா, ஒரு நல்ல ஒரு குவாலிஃபைடான டிஸ்கஷன்ஸ் எல்லாம் வேணும் அப்படின்னா நிறைய பெரிய பெரிய இன்ஸ்டிடியூஷன்லாம் சார்ந்திருக்க வேண்டியிருக்கு. நிறைய ஃபீஸ் பே பண்ண வேண்டிய. பட் எல்லாருக்கும் சாத்தியம் கேட்டா அது இயலாத ஒரு காரியம் தான். ஸோ கன்சிடரிங் தி ஆஸ்பெக்ட், ஐ வாண்ட் டு சப்போர்ட் ஆல் தி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் wherever they stayed and wherever they studied and wherever they are doing. எங்க எப்போ எப்படி இருந்தாலும் அவங்களுக்கு இந்த அவேர்னஸ் போய் சேரும்னு நான் நினைக்கிறேன். என்ன பொறுத்தவரைக்கும் என்னோட பிரின்சிபல் என்ன அப்படின்னா, எவ்ரி அடல்ட் பர்சனாலிட்டி must go into appear the UPSC type of examination. I don't know consider about that whether he was winning or running or losing. I don't know about consider about it. But I want my guess எல்லாரும் எழுதணும் அப்படின்னு. ஏன்னா ஒன்ஸ் அது எழுதும் போது நேச்சுரலாவே நம்ம எல்லாருமே மென்டல் ஸ்ட்ரென்த்தா that mean ஒரு மெச்சூர்டா நம்ம மாறும். is going to make our life and better that our ambition. Can you got my point? Yes. With respect to that orientations, I want to support all these students here and where. So that's I'm doing this type of the activity. Yes, thank you. I want to explain about that news. What is the news? The Supreme Court of India refused to pass any interim order. Very simple. I want to say the story very simple, single line. Andhra Pradesh government வந்து ஒரு பில் பாஸ் பண்றாங்க. என்ன அமெண்ட்மென்ட் பில் பாஸ் பண்றாங்க அப்படின்னா, ஸ்டேட் எலெக்ஷன் கமிஷனர் வந்து அதோட ப்ரொவிஷன் யார் அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணணும், எவ்வளவு டென்யூர் உங்க பீரியட்ல இருக்கணும்ங்கறத அவங்க ஒரு பில் பாஸ் பண்றாங்க. அந்த பில் வந்து எல்லாருக்கும் பொதுவானது அல்ல, அது சரியில்லை, அதுல வந்து நிறைய டிராபேக் இருக்குன்னு சொல்லி ஆந்திரா கவர்மெண்ட் பண்ணக்கூடிய அந்த பில்லுக்கு அகைன்ஸ்டா ஆந்திரா ஹைகோர்ட்ல ஒரு கேஸ் ஃபைல் பண்றாங்க.
சோ அப்போ ஹைகோர்ட் என்ன பண்றாங்கன்னா, அதாவது லெஜிஸ்லேட்டிவ்ல வரக்கூடிய தீர்மானங்களுக்கு அகைன்ஸ்டா நம்ம எங்க தான் போக முடியும் அப்படின்னா ஹைகோர்ட் மட்டும் தான் போக முடியும். இது பிரின்சிபல். சோ நம்ம ஹைகோர்ட்ல என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா அதை பார்த்துட்டு ஸ்டே கொடுத்துடுறாங்க. இல்ல அந்த அமெண்ட்மெண்ட் ஆர்டரை நீங்க ப்ரொசீட் பண்ண வேண்டாம், ஸ்டே வித் அஸ், அது ஸ்டே கொடுத்துடுறாங்க. ஆனா ஆந்திரா கவர்மெண்ட் என்ன பண்றாங்கன்னா அந்த ஸ்டே ஆர்டருக்கு அகைன்ஸ்டா அதுக்கு எதிர்ப்பா சுப்ரீம் கோர்ட்ல போய் ஒரு ஃபைல் பண்றாங்க. ஒரு கேஸ் ஃபைல் பண்ணி ஹைகோர்ட், தட் மீன் கீழமை நீதிமன்றம் ஹைகோர்ட் கொடுத்த ஒரு ஸ்டே ஆர்டரை வந்து நீங்க வெக்கேட் பண்ணுங்க சோ அப்படின்னு கேக்குறாங்க. சுப்ரீம் கோர்ட் என்ன ஃபைண்டிங் கொடுத்திருக்காங்க அப்படின்னா ரெஃப்யூஸ் டு பாஸ் அன் இன்ட்ரீம் ஆர்டர், அது வந்து கொடுக்க சுப்ரீம் கோர்ட் தயாரா இல்ல. எஸ், அதை பொறுத்த டிஸ்கஷன் தான். இதுதான் ஃபேக்ட். This is the present fact about that. Yes, the Andhra Pradesh Panchayat Raj Act, that means Second Amendment Ordinance 2020, was framed to amend the Section 200 of the Andhra Pradesh Panchayat Raj Act 1994. இந்த விஷயங்கள் பேசும்போது ரெண்டு டைப்பான கொஸ்டின்ஸ் உங்க மனசுல எல்லா சான்சஸ் இருக்கு. மேபி தேர் ஆர் டூ டைப் ஆஃப் தி கொஸ்டின் மேபி அரைசன் இன் யுவர் மைண்ட். எஸ், இஸ் தேர் எனி டைப் ஆஃப் தி டிஃபரன்சஸ் இன் பிட்வீன் தி election commissioner or chief electoral officer or state election commissioner? எல்லாம் என்னன்னா ஸ்டேட் எலெக்ஷன் கமிஷனர் வந்து ஒருவேளை எலெக்ஷன் கமிஷனர் கண்ட்ரோல் இருப்பாரான்னு கேட்டா இஸ் நாட் லைக்வைஸ், டோட்டலி டிஃபரெண்ட். எலெக்ஷன் கமிஷனர் தான் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் எல்லாம் பார்க்க போறாங்க. அவங்களுக்கு ரெப்ரசன்டேட்டிவா ஸ்டேட்ல யார் இருக்காங்க அப்படின்னா சீஃப் எலக்டோரல் ஆபீசர், தட் மீன்ஸ் சிஇஓ தான். சரிங்களா? இவங்க எல்லாம் கவர்மெண்ட் கஸ்டடியில நீட்டா வந்துருவாங்க. சரியா? இந்த சீஃப் எலெக்ஷன் கமிஷனர் யார் அப்படிங்கறத நம்ம இப்ப பார்க்கலாம். எஸ், we can discuss about it. What about the, before that we have discussed about the amendments. What is the amendment? Yes, they restricted the state election commissioner post to only retired high court judges. Yes, prior to the amendment, retired bureaucrats were also eligible for the post. மற்ற துறையில இருந்து வரக்கூடிய ஐபிஎஸ் ஐஏஎஸ் மாதிரி துறையில இருந்து ரிட்டையர்ட் ஆகக்கூடியவங்களுக்கு ஒரு சான்சஸ் இருக்கு. பட் இப்போ அதை ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்றோம். ஸோ ஹைகோர்ட்ல அப்படி ஜட்ஜஸ் மட்டும் தான் இருக்கணுமா அப்படிங்கிற ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணிருக்காங்க பை வே ஆஃப் தி அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்ட். இதுக்கு அகைன்ஸ்ட் தான் என்ன பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னா ஆந்திரா ஹைகோர்ட் வந்து ஸ்டே கொடுத்திருக்கு. அந்த ஸ்டே வந்து சுப்ரீம் கோர்ட்ல மறுபடியும் ரிவ்யூஸ் பண்ணப்பட்டிருக்கு. சோ அதனால ஸ்டே உங்களுக்கு வாங்க முடியல. சரிங்களா? அதனால அமெண்ட்மெண்ட் இம்ப்ளிமெண்ட் ஆகல. கேன் யூ காட் மை பாயிண்ட்? சோ அது மட்டும் அமெண்ட்மெண்ட் இல்ல. தட் மீன் கட்டைல்ட் அப்படின்னா கொஞ்சம் குறைக்கிறது, நல்ல ஒரு வார்த்தை. தட் மீன் கட்டைல்ட் தி டென்யூர், டென்யூரை கொஞ்சம் குறைச்சிக்கலாமே. எஸ், கட்டைல்ட் தி டென்யூர் ஆஃப் தி எஸ்இசி, தட் மீன் ஸ்டேட் எலெக்ஷன் கமிஷன். அப்பவே சொன்னேன், ஸ்டேட் எலெக்ஷன் கமிஷனர் தனி போஸ்டிங். நீங்க அதோட எலெக்ஷன் கமிஷனர் கம்பேர் பண்ணாதீங்க. எலெக்ஷன் கமிஷன், சீஃப் எலெக்ஷன் கமிஷனர், அவரோட ரெண்டு எலெக்ஷன் கமிஷனர் இருப்பாங்க. சீஃப் எலெக்ஷன் கமிஷனர், எலெக்ஷன் கமிஷனர் ரெண்டு பேர் இருப்பாங்க இல்லையா? சோ எலெக்ஷன் ஆஃப் இந்தியா சொல்லிட்டே இருக்கும். அதுக்கு கீழே ஸ்டேட் லெவல்ல யார் தான் இருப்பாங்கன்னா தட் மீன் சீஃப் எலக்டோரல் ஆபீசர், சிஇஓ. அவங்க வந்து எஸ்இசி கிடையாது. தட் மீன் சீஃப் எலெக்ஷன் கமிஷன் கிடையாது. பிகாஸ் சீஃப் எலெக்ஷன் கமிஷன் with respect to the legislature, not with respect to the election commission. Can you cut my point? Yes, I want to explain one by later. Yes, curtail the tenure of the chief election commission from 5 years to 3 years. This is the main amendment. For that amendment, the Andhra High Courtல ஒரு கேஸ் ஃபைல் பண்ணிருக்காங்க. அதுல வந்து செட்டிஸ்ஃபை பண்ண முடியாது அப்படிங்கிறதுனால அதை இன்டரிம் ஸ்டே கொடுத்தாச்சு. அதாவது அமெண்ட்மெண்ட் நீ ப்ரொசீட் பண்ணக்கூடாது, ஸ்டே ஆர்டர் வாங்கிட்டாங்க. அந்த ஸ்டே ஆர்டர் வந்து சுப்ரீம் கோர்ட் வெக்கேட் பண்ணல. ஸ்டில் அட்ஸ் ஸ்டே ஆர்டர். சோ இன்னும் அந்த அமெண்ட்மெண்ட் பில் வந்து எனாக்ட் ஆகல இந்த ஆந்திரா கவர்மெண்ட்ல. எஸ், நவ வி டிஸ்கஸ் அபௌட், அதான் கீழ தெளிவா எடுத்து கொடுத்திருக்கோம். Andhra Pradesh High Court views that. What is the Andhra Pradesh High Court views? Yes, the High Court has set aside the amendments on restriction of SEC post by saying ordinance does not qualify the test of reasonableness specified in article number 14. What is the meaning of article number 14? So எல்லாருக்கும் ஈக்குவல் ரைட் கொடுக்கணும்னு சொல்றோம் இல்லீங்களா? எஸ், in the constitution of the India. So இந்த ஆர்டர் அமெண்ட்மெண்ட் பண்றத என்ன சொல்றாங்க, செட்டிஸ்ஃபை பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி முடிவு எடுக்கிறா. சரிங்க. So then this is the present before the Supreme Court in India. Supreme Court refused to pass any interim order. Yes, interim order pass பண்ணா அவங்க ரிவ்யூஸ் பண்ணியாச்சு. Can you cut my point? This is the story about that. Yes, this is the present fact. And what about the amendments we have thoroughly discussed. And my further discussion about it. What is the constitutional point of view that? Yes, what about the state election commission? My article, that means Indian constitution, I'm sorry, Indian constitution article has been very clearly explained. Article 243 case clause 1. It is a state that superintendence, direction and control the preparation of electoral rolls for and the conduct and also all elections to the panchayat, including the municipalities under the article 243 is at 8 shall be vested in the state election commission, consisting of the state election commissioner to be appointed by the governor. So நம்ம அங்க ஒரு போஸ்டிங் சொன்னோம், chief electoral officer has been appointed by the election commissioner. Can you cut my point? But here state election commissioner has been appointed by the governor. Finally I put some differences between the both type of the posting. Yes,
இப்போ நமக்கு டவுட் வரும். அதாவது ஒரு எலெக்ஷன் கமிஷனர் போஸ்டிங் வந்து ஆந்திரா கவர்மெண்ட் எப்படி ஒரு சட்டத்தை அமெண்ட்மெண்ட் பண்ண முடியும்? எஸ், ஏன்னா அந்த சட்டத்தை உருவாக்குறது லெஜிஸ்லேட்டிவ் தான். அதுல பவர் இருக்கு. என்ன அப்படின்னா that's only I'm telling with you why I have to discuss with the constitutional point of view. Yes, Article 243 subclass K and subclass 2 reveals that yes, it states that it states that the tenure and appointment will be directed as per the law made by the state legislature. Can you cut my point? Appo Andhra Pradesh legislative has been followed the article 243 subclass K and subclass 2 and made some amendment. That amendment has not refused and set aside. Can you cut my point? Yes. And illustratively, what is the neighboring state? இப்போ ஆந்திரா பார்த்துட்டோம். நமக்கு என்ன டிஃபரெண்ட் அப்படின்னா இந்த ஸ்டேட் எலெக்ஷன் கமிஷனை பொறுத்த வரைக்கும் ஒவ்வொரு ஸ்டேட்டுக்கும் ஒவ்வொரு மாதிரி இருக்கு. ஸோ இட்ஸ் ஒன் ஆஃப் தி இன்ட்ரெஸ்டிங் மெசேஜஸ் ஃபார் யூ ஐ திங்க். ஸோ with respect to தமிழ்நாடு நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும். ஸோ பை வே ஆஃப் தி அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்ட் 73rd and 74th கான்ஸ்டிடியூஷனல் அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்ட் in the year of 1992. So panchayat municipalities is also incorporated in the schedule. Can you schedule incorporation எல்லாருக்குமே தெரியும். So based on that, the Tamil Nadu State Election Commission is headed by the Tamil Nadu State Election Commissioner appointed by the Commissioner of the Tamil Nadu. The Tamil Nadu, you have to note that point. I am going to highlight here. Yes, the Tamil Nadu State Election Commissioner holds his term for 2 years, which is eligible for reappointment for 2 terms. So this is the Tamil Nadu standard. And what about the Andhra standard means? So அவங்க வந்து இப்போ அமெண்ட்மெண்ட்ல கொஞ்சம் குறைச்சிருக்காங்க இல்லையா? So அதையும் நம்ம தெளிவா டிஸ்கஸ் பண்ணோம். That mean curtail the tenure of the state election commissioner from 5 years to 3 years. This is the tenure and also eligible candidate prescriptions also totally change from every state by state. Can you cut my point? Yes. Because Article 243K subclass 2 has been clearly reveals that the state that the tenure and appointment will be directed as per the law made by the state legislative. Can you cut my point? Yes. And also, what about the stand in Kerala? So first point is about Tamil Nadu. We are discussing about Tamil Nadu with respect to the State Election Commission. And now we are going to discuss about what is the status in Kerala. The State Election Commission shall be appointed by the governor, look like same, for a term of 4 years and confirmed by a majority of the members elected by the candidate. Can you cut my point? Yes, by the governor for the term of 4 years and confirmed by the majority of the members. So this is special provision is not looking at Tamil Nadu, but whereas we are going to discuss about the Tamil Nadu, I am going to also highlight here. Usually, the Tamil Nadu State Election Commissioner are appointed in the rank of secretary to government of Tamil Nadu. So what is the strength to Tamil Nadu? Yes, have the chances to the secretary to government of Tamil Nadu. So, but with respect to the Kerala, they have the chances to that. Who? That mean confirmed by a majority of the members has been elected. Can you cut my point? But whereas we are going to discuss about the Andhra government, that the provision is very clear. Restricted the state election commissioner post to only retired high court judges. This is that amendment. Can you cut my point? It's different from state to state wise. Yes. And my final discussion is about what are the differences between the CEO, that means Chief Electoral Officer, and SEC, State Election Commission. The point is very crystal clear. Chief Electoral Officer of any state is the representative of the Election Commission of India in the respective state. He acts on the orders of the Election Commissioner of India. That means Chief Electoral Officer is involved in only Lok Sabha and state legislature elections. Can you cut my point? That means Chief Electoral Officers. Yes, and another versus we are going to discuss about the state election commissions. Yes, whereas state election commissioner is the head of the state election commission. He is not subordinate nor answerable to the Election Commission of India. He handles local elections like municipality, corporations, councils, and panchayat. He is appointed by the governors of the states. Can you cut my point? This is my most discussions today. I think the discussion is very useful for you. Yes. Now, who all the students want to discuss with me? You can discuss. I am also waiting for your discussion. யாராவது பேசலாம், டவுட்ஸ் இருந்தா கேட்கலாம். Okay, so
ஒரு 2 கொஸ்டின்ஸ் நாங்க குவாட் பண்ணிருக்கோம். 2 கொஸ்டின்ஸ் இருக்கு. முடிஞ்சா பார்த்து ஆன்சர் கமெண்ட் போர்ட்ல கமெண்ட் பாக்ஸ்ல கமெண்ட் பண்ணிக்கங்க. சரிதானே இல்லீங்களா? Which state government launched the land use intelligence system? Yes. My next question: the Construction Industry Development Council has initiated a skill development program in which union territory? This is the most related questions today. And what is the UPSC mains question? Briefly explain about the State Election Commission with the recent issues. Now I hope that you can write about that mains examination. Maybe this type of questions may be asked, you can write about the examination. இப்படி தாங்க ஒரு கேள்விக்கு இப்படி தான் பதில. இப்போ ஒன்றும் இல்லை, லட்சுமியார் புக்ல எதாவது நான் குவாட் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா கான்ஸ்டியூஷனல் வியூ மட்டும் நான் வந்து குவாட் பண்ணியிருக்கேன். அப்புறம் ரீசென்ட் இஷ்யூஸ் இருக்கு, என்ன ப்ராக்டிகல் அப்ளிகபிள் இருக்கு, ஸோ நேபரிங் ஸ்டேட்ல என்ன இருக்கு, ஜஸ்ட் மை ஓன் தாட் தான் இது. நம்ம கொஞ்சம் எனக்கு இதுல நியூஸை கேதர் பண்றதுக்கு ரொம்ப சப்போர்ட்டிவா இருக்குது பாத்தீங்க அப்படின்னா என்னோட புக்ஸ், தட் மீன் ரமேஷ் எக்கனாமிக்ஸ் ரமேஷோட புக்ஸ், லட்சுமிகாந்தோட புக்ஸ் அண்ட் நிறைய நியூஸ் பேப்பர்ஸ், ஹிந்து, டைம்ஸ் நவ், அந்த மாதிரி நியூஸ் பேப்பர் ரொம்ப சப்போர்ட்டிவா இருக்கு. மோரலஸ் ரொம்ப சப்போர்ட்டிவா விக்கிபீடியா. ஒரு பேக்ரவுண்ட் வேணும்னா விக்கிபீடியா ரொம்ப சப்போர்ட்டிவா இருக்கு. அதனாலதான் எனக்கு பேக்கப் எடுத்து உங்களுக்கு அப்டேட் பண்ண முடியுது. ஸோ எனிவே தேங்க்ஸ் டு ஃபார் எவ்ரி அவைலபிள் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ். எஸ், தெய்வத்தால் ஆகாது எனினும் முயற்சிதன் மெய்வருத்த கூலி தரும். ஸோ உங்க எண்ணம், உங்களுடைய முயற்சி நிச்சயம் உங்களுக்கு விரைவில் வெற்றியை ஈட்டி தரும் என்று விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம்.